मॉर्निंग 8th क्लास। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 10.3 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਲਕ ਮਤਲਬ ਫੇਸਿਸ, ਦੈਨ ਕਿਨਾਰੇ ਮਤਲਬ ਐਜਸ, ਸਿਖਰ ਮਤਲਬ ਵਰਟਿਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਫੇਸਿਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਐਜ, ਤੇ ਦੋ ਐਜ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਰਟੈਕਸ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਲਿਡ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਹੈ, ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ, ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁ ਫਲਕ। ਤੋ अगर पॉलीहीड्रन का मतलब समझना है या उसकी डेफिनेशन अंडरस्टैंड करना है तो ध्यान ना देखो, जो पॉली वर्ड है, पॉली मीनस मैनी, ठीक है। अच्छा, जो हीड्रन है आपां इनू कंबाइन करके कह सकते हैं जदों साडे कोले एक सॉलिड है, ठीक है, ते वो सॉलिड किद्दां बनिया होया है, वो सॉलिड बनिया होया प्लेन सरफेसिस तो, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਬਹੁਫਲਕ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਫਲਕ ਨੇ, ਫੇਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਪਲੇਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰਵਡ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਠੀਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ तो सिलेंडर दा की है, ये एक कर्व्ड पार्ट है ना, इहदा की है, ये फ्लैट है ते प्लेन है। चलो हुण तुहानू पॉलीहीड्रन या बहुफलक बारे पता लग गया होगा कि पॉलीहीड्रन की हुंदी है, एक सॉलिड है विच इज बाउंडेड बाय प्लेन सर्फेसिस। एक सॉलिड जिहड़ा किहदे तो बनिया होया है, एक ठोस जिहड़ा किहदे तो बनिया होया है, समतल फलकां तो बनया होया है, उन्होंने असीं की कह दिंदे आ, पॉलीहीड्रन कह दिंदे आ, ठीक है। अच्छा, हुण ये जिहड़ी पॉलीहीड्रन है फर्दर ये साडे कोले दो टाइप दी है। केड़ी केड़ी? जो पॉलीहीड्रन है मैं क्या इहदी फर्दर साडे कोले दो टाइप्स ने। जिद्दां असीं क्वाड्रीलेटरल पढ़ना स्टार्ट कीता सी, असीं किहा सी कन्वैक्स एंड कनकेव, ऐदां ही इत्थे भी साडे कोले की है, कन्वैक्स पॉलीहीड्रन, ठीक, ते नाल दी नाल दूसरे पासे साडे कोले कनकेव पॉलीहीड्रन, ठीक। तो कन्वैक्स पॉलीहीड्रन दे विच की होगा, की हुंदा सी क्वाड्रिलेटरल्स दे विच असीं कहंदे सीगे अगर दो एंड्स नू मिला दईए ना, दो एंड्स नू, दो है ना वर्टिसिस नू मिला दईए, ऑपोजिट वर्टिसिस नू मिला दईए, तां जिहड़ा डायगोनल है वो कित्थे रहिंदा है, विच रहिंदा है ना, इंटीरियर दे विच रहिंदा। तो सेम चीज इत्थे भी यही है, ठीक। हुण की है तुहाडे कोले पॉलीहीड्रन है, मतलब एक सॉलिड है, किहदे तो बनिया होया है, तुहाडे कोले फ्लैट सर्फेसिस तो बनिया होया है, ठीक है। अगर उहनूं मिलाण ते उहदे ऑपोजिट वर्टिसिस नूं मिलाण ते जिहड़ा डायगोनल है ओहदे विच ही रहूगा तो की बन जाऊगी साडे कोले कन्वैक्स पॉलीहीड्रन। अगर डायगोनल बाहर आ गया तो वह की बन जाऊगी कनकेव पॉलीहीड्रन, ठीक। हुण असीं फर्दर की पढ़ना, जिहड़ी कन्वैक्स पॉलीहीड्रन हैगी है ना वो फर्दर दो टाइप की है। कनकेव नहीं पढ़नी, असीं कन्वैक्स पढ़नी है। ये दो टाइप की है, केड़ी? रेगुलर पॉलीहीड्रन ते दूसरी साडे कोले है इररेगुलर। रेगुलर पॉलीहीड्रन ते इररेगुलर पॉलीहीड्रन।
तो हुण जिहड़ी रेगुलर पॉलीहीड्रन है, ठीक है, ਉਹਨੂੰ मैं पंजाबी च भी लिख दिंने आ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ सम बहु फलक। की कहते हैं ਉਹਨੂੰ? सम बहु फलक कहते हैं। चलो हुण ਇਹਦਾ मतलब समझो, ठीक है। फोकस करना, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ, ਕਨਵੈਕਸ ਤੇ ਕਨਕੇਵ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਨਵੈਕਸ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਫਰਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ? ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰ। ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਨਕੇਵ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਤੇ ਇਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮ ਬਹੁਫਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਕਿਊਬ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਨੈਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕ ਕਿਊਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬ ਦਾ ਨੈਟ ਖੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਊਬ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ 6 ਸਕੁਅਰਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 6 ਸਕੁਅਰਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੁਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਸਾਰੇ ਸਕੁਅਰਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ 6 ਸਕੁਅਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 6 ਦੇ 6 ਸਕੁਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਸ ਕੀ ਨੇ? ਸੇਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫॉर एग्जांपल ਮੈਂ ਇਹ ਲੈ ਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੀ? ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਾਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਨੈਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਜਦੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖੋ ਕਰਤਾ ਇਕੱਠਾ, ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ? ਇਸ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨੈਟ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨੈਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ? 4 ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੋ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਬਣਿਆ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਲਿਡ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਸੋਲਿਡ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ, ਰਾਈਟ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਫਲੈਟ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਲਿਡ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡਡ ਬਾय ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ? ਇਕੁਅਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ। तो हुण तुसी दो चीज़ां पढ़ लियां, देखो क्यूब भी, क्यूब दे विच भी की है, सारे जड़े क्यूब 6 स्क्वेयर्स तो बने हैं और सारियां दी डायमेंशनस की है? सेम है। टैट्राहीड्रन, टैट्राहीड्रन किहदे तो बनी हुई है? 4 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स तो की कीता होया है? बनी हुई है, ठीक है। इस तो इलावा असी एक होर चीज़ देखांगे। ये हो गया तुहाडे कोले, एक चीज़ होर है। अच्छा, एक होर नैट देखो। हुण इस नैट दे विच ध्यान दे नाल काउंट करदे हैं किन्नियां ट्रायंगल्स है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल किन्नियां ट्रायंगल्स आ साडे कोले? 8। और ये 8 दियां 8 जिहड़ियां ट्रायंगल्स है ना, दे आर इक्वल इन साइज एज वेल एज शेप, ठीक। मतलब मैं 8 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स नूं एक पैटर्न दे विच कट लिया ते जदों इस पैटर्न नूं मैं की कीता? सैट किया, इकट्ठा किया, तो इन्हें मेरे को एक की बना दिता? सॉलिड बना दिता। की बना दिता? एक सॉलिड। हुण फिर देखो ये की है? एक केड़ी एग्जांपल आ रही है? एक रेगुलर पॉलीहीड्रन दी आ रही है। ये पॉलीहीड्रन क्यों है? क्योंकि ये किहदे तो बनी हुई है? फ्रॉम मैनी फ्लैट सर्फेसिस। हैगे ना, किन्ने बड़े फ्लैट सर्फेसिस हैगे, है ना। फ्लैट सर्फेसिस तो बनी हुई है। उस तो बाद इहनूं रेगुलर क्यों कह रहे हैं असीं? रेगुलर इस करके कह रहे हैं कि जिन्ने भी फ्लैट सर्फेसिस ने वो सारियां दी साइज ते शेप की है? बिल्कुल सेम है, समझे, ठीक है। तो हुण इस चीज का नाम भी देखो, कितनियां ट्रायंगल्स तो बनी है? 8 तो बनी है,
ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ octahedron। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ? octahedron। octa OCTA octa। octa ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 8, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਟੋਟਲ 8 ਫੇਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, octahedron। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੈਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇਕਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਟੋਟਲ ਨਾਟ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ, ਟੋਟਲ। ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪੈਟਰਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੋਟਲ 20 ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 20 ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਨੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ। ਜਦੋਂ 20 ਦੇਖੋ 20 ਪਲੇਨ ਸਰਫੇਸਿਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਲਾਣਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਈਕੋਸਾਹੀਡਰਨ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਈਕੋਸਾਹੀਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਦੀ ਕਿਟ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਠੀਕ। ਜੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਪੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੈਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਟੈਟਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 4। ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? 4। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਆ ਪੁੱਛੂਗਾ ਉਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੋਂ ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਇਕੁਅਲ ਇਨ ਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੇਪ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨਸ ਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪਹਿਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਕਿਊਬ। ਕਿਊਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਊਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੈਕਸਾਹੀਡਰਨ, ਠੀਕ। ਹੈਕਸਾਹੀਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਕਟਾਹੀਡਰਨ। ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਆਕਟਾਹੀਡਰਨ, ਆਕਟਾ ਮੀਨਸ 8, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਕਟਾਹੀਡਰਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ? ਟੋਟਲ 8, ਠੀਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਡੋਡੈਕਾਹੀਡਰਨ। ਮੇਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨਸ ਪੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ, ਰਾਈਟ। ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ। ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ? ਹੈਕਸਾਹੀਡਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਅਸੀਂ ਹੈਕਸਾਹੀਡਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਪਿੰਕ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਕਟਾਹੀਡਰਨ, ਠੀਕ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਡੋਡੈਕਾਹੀਡਰਨ। ਐਂਡ ਜੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਫੇਸਿਸ ਸੀ, ਆਈਕੋਸਾਹੀਡਰਨ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ? 4 ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਕਹਿਤਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਸੇਮ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ। ਕਿੰਨੇ? ਟੈਟਰਾ। ਜੋ ਇਹ ਟੈਟਰਾ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਟੈਟਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ 4। ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ? 4 ਫੇਸਿਸ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਫਰਦਰ ਹੁਣ 4 ਫੇਸਿਸ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ 4 ਫੇਸਿਸ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ 4 ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ट्रायंगल्स, राइट। उस तो बाद अगे आ जाओ, ये होया। उस तो बाद साडे कोले दूसरा केड़ा सी? दूसरा सी साडे कोले क्यूब, है ना। तो याद रखो जेड़ा हेक्साहीड्रन है इनू होर की कहने आ? क्यूब कहने आ। इहदे किन्ने फेसिस है? इहदे 6 फेसिस है। जेकर इहदे 6 फेसिस है, वो फेसिस दी शेप की है? की ने तुहाडे कोले 6 स्क्वेयर्स ने, ठीक। अच्छा जी, जेड़ी ऑक्टाहीड्रन है, ठीक।
ऑक्टाहीड्रन ਦਾ ਨੈਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਓ 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਫੇਸਿਸ, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 8 ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ट्रायंगल्स है, राइट। उस तो बाद ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਡੋਡੈਕਾਹੀਡਰਨ। ਡੋਡੈਕਾਹੀਡਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਨੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੋਡੈਕਾ ਮੀਨਸ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜੋੜ ਦੋ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 12। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ 12 ਫੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ 12 ਫੇਸ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਚਦਾ ਆਈਕੋਸਾਹੀਡਰਨ। ਆਈਕੋਸਾਹੀਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਲੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਕੋਸਾਹੀਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੇ ਫੇਸਿਸ ਨੇ 20 ਫੇਸਿਸ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ 20 ਫੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ 20 ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ट्रायंगल्स, ठीक है। की आ रही है तो 20 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स। तो ये जिन्नियां किन्नियां लिखिया मैं 1 2 3 4 5 जो ये 5 नाम मेंशन कीते ने ना, ये सारे दे सारे तुहाडे कोले कौन ने, इन्हां नूं असीं कहने हैं रेगुलर पॉलीहीड्रन्स, ठीक है जी। रेगुलर पॉलीहीड्रन्स या असीं इन्हां नूं की कहने हैं सम बहुफलक, ये कहने हैं असीं पंजाबी दे विच, ठीक। अच्छा जी, हुण जो जिन्ना असीं हले तक पढ़ लिया है असीं उहनूं एक टेबल दी फॉर्म दे विच देखदे हां। आओ तो तुहाडे सामने मैं एक की बनाया होया है, चार्ट बनाया होया, ठीक है। जो भी असीं कीता है हुण असीं इस चार्ट दे विच देखांगे। आपां स्टार्ट कीता सी शेप्स तो, ठीक है, आकार तो। आपां क्या सी ਇਹ 1 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 1 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਲੇਨ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਰਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਸਕੁਅਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 3D ਸ਼ੇਪਸ, ਠੀਕ, 3D ਸ਼ੇਪਸ ਸੋਲਿਡਸ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ ਇਹ 2 ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਤੇ ਨॉन ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ। ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੋਲੀ ਮੀਨਸ ਮੈਨੀ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 3D ਸ਼ੇਪ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸਿਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਰਵਡ ਹੈ ਨਾ। तो नॉन पॉलीहीड्रन किहड़ियां होंगियां जिन्हां दे विच कर्व्ड सर्फेसिस आ रहे हैं, ठीक। फिर तुसीं क्या जिहड़ी पॉलीहीड्रन है ये 2 टाइप दी है, किहड़ी लिखनी है मैं हले, किहड़ी कन्वैक्स ते दूसरे पासे कनकेव। लो असीं इत्थे तक पहुंच गए, असीं क्या पॉलीहीड्रन कन्वैक्स है ते कनकेव है, ठीक। फिर असीं क्या कनकेव नहीं असीं देखनी, किहड़ी देखनी असीं कन्वैक्स देखनी। कन्वैक्स नूं असीं 2 टाइप दे विच डिफाइन कीता, किहड़े डिवाइड कीता सी, किहड़े एक रेगुलर पॉलीहीड्रन ते दूसरी इरेगुलर। पॉलीहीड्रन, ठीक है जी। एक होगी साडे कोले रेगुलर, एक होगी इरेगुलर। अच्छा जी, फर्दर की किया सी असीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਦੀ, ਠੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈਕਸਾਹੀਡਰਨ ਦੀ। ਹੈਕਸਾਹੀਡਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਊਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ऑक्टाहीड्रन दी। होर किहड़ी एग्जाम्पल कीती डोडेका जिहड़ा तुसीं बनाना है
ਡੋਡੈਕਾਹੀਡਰਨ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਪੜੀ ਸੀ ਕਿਹੜੀ, ਆਈਕੋਸਾਹੀਡਰਨ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਜਿਪਟ ਦੇ ਪਿਰਾਮਿਡਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਪਿਰਾਮਿਡਸ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 3 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਟੈਟਰਾਹੀਡਰਨ ਤੇ ਹੈਕਸਾਹੀਡਰਨ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੋਨੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਡਸ ਨੇ ਜਾਂ 3D ਸ਼ੇਪਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਤੇ ਨਾਨ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ। ਨਾਨ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪੋਲੀਹੀਡਰਨ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਰਸਟਮ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਰਵਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਰਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨੇ? ਨਾਨ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨਸ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਾਨ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨਸ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਫਲੈਟ, ਦੇ ਆਰ ਕਰਵਡ, ਰਾਈਟ। ਲਓ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਰਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਹੀਡਰਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ 10.3 ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ।